Is everybody comfortable with English? Okay. I wholeheartedly thank the faculty and administration of Bangalore North University CoLab for giving me this opportunity to interact with you all on this very important topic. So we observe International Drug Abuse Day on 26th of June, but this year it being a holiday on the occasion of Muharram, we are doing it today. So what the course of this program will be, I will talk to you briefly regarding NDPS, and then we'll have a small presentation which will be broadcasted live from Bangalore. So they'll also be doing whatever research they have done. They will be putting their important points and briefing you about how can we stay away from this menace. So one thing we all agree to is that drug is a problem, is it? And we are the ones who can uproot it. We are the ones who can remove it from the society. Are we capable enough? I'm very happy to talk to this set of students particularly because you are all grown-ups. You are not PU students anymore. You are not degree. You are mostly PG students. So you are elder ones and you hold a more share of responsibility in the society. So what is, first of all, let us go to the definition. What is drugs? What is narcotic substance? Can anybody, because most of you are from science background, come forward and tell me a couple of words. What according to you is NDPS? Anything. It need not be a scientific definition. What is drugs? They're talking about drugs. Don't say no to drugs, this and what is drugs? I want to hold the chemical component of drugs. Very good definition. What's your name? Shravan, very good. Your also and cause addiction. Very precise definition. It can be anything. Drugs is need not only ganja, cocaine. It is any addiction, addictive substance. It can be as something as liquor also, alcohol, cigarettes, anything which consumed in excess leads to addiction, and that addiction leads to destruction of our nervous system, respiratory system, and eventually the whole body. So anything which causes this addiction and leads to health problems can be defined as a drug. Recently, the government has started a movement against this tobacco and these pan packets. They are also found to be adulterated. So why are we so much hell-bent over removing it? Why are we chasing, telling everybody? Because despite all these years of campaigning, you people knowing the harmful effects, yet our youth of today is falling into this trap. We want to break it. We want you to come out of it. I'm sure in your degree, college life, you have seen a lot of your friends falling prey to this menace. They want to get out of it. You have noticed Udta Punjab. Noticed that movie, Udta Punjab. So you should see that movie if you get a chance. They will tell you step by step how people get into this trap. One day one friend will come and say, let us experiment, let us do something new today, let us try to be cool. Believe me, drugs, cigarettes, alcohol is not cool. Not cool by any standards. So if your peers are pressuring you, are telling you, let us try these things, don't try these things. Try sports, try activities, try do better things. Something in AI, something in computer. These are the things to try. Something you know which is going to harm your health, harm the society. You know well aware of it, yet you get into it, I don't know what are you thinking. So try good things in life. It is proven, there is no doubt about it, that NDPS will not only spoil your body, will spoil your family, society and the country as a whole. You will slowly fall one by one day you will fall into it. First your health gets a toll. Then you will start, how we have seen it in policing. People have started stealing for NDPS, by NDPS. They start committing crimes. And ultimately, they will end up their life, for sure they will end up their life in jail. I'm sure you people have imagined bright future for yourselves. That is why you are doing a postgraduate course. You have big dreams, big ambitions. And I hope you achieve it. But the first step for it all will be staying away from these things. You should be first healthy and fit. Health is the paramount. If health is not there, nothing
nothing is there. You will not be able to achieve anything. So first and foremost, you should take good care of your body. You should ensure your only good things enter into your mind. Negative thoughts, hopelessness does not enter inside. Be optimistic. Be hopeful. Look out for good things in society. Read good material. Read things which will help you. Stay in a company which will help you move forward. Does not drag you down. Company is very important. Whom you decide to sit with, whom you decide to go out with, whom you decide to play with, spend your leisure time with. Your company will decide who you become. So choose your friends wisely. Talk to your parents if you have your friends, if you think somebody needs help. We have a helpline number 1933, which is an anonymous number. It is the narcotics helpline, national narcotics helpline number. If you feel that somebody around you is not doing well and he is getting addicted to all these things, you can give a complaint. They will not even ask for your name. You can give an anonymous complaint on that number. Similarly, we have a website which is called KSP, Karnataka State Police Portal. In that there is a tab called Drug Free Karnataka. You can write a mail to them and they will not, you can drop a message. They will not even ask who that person is. You can tell so and so person is falling, has ganja, has cocaine, has heroin, and I think he is consuming it. If you give that information to us, we will find that person. Our aim is not sending people to jail. Our aim is rehabilitating them. Our aim is help them come out of this. We will talk to them, counsel them. If all the measures fail, then we have to go to coercive measures of policing. And our aim is not to catch the consumers. Our aim is to catch those peddlers who are trying to misuse you, who are trying to get these stuff into society and their aim is only to make money. How they make money is by using you. They provide you ganja, all these things, and it is them who is profiting at your cost, at the cost of your health. So be smart. You are elder enough to understand what I am saying. Look, and the best thing, how to stay away from these things, what I have experienced is, if you are sure what you want to become in life, if you have set a target for yourself, and you are working hard for it, you automatically don't fall into this trap. Every day when you get up, you make a small plan of what I will be doing, what will my next step be to achieve my target. I have studied this much, I have come so long in my life, I am doing a PG course now. What next should I do? What is the new thing? So many things are happening in society now. We are experimenting with all sorts of jobs, all sorts of careers based out of tech-driven careers. Then there are traditional careers which will always be there. So choose your paths wisely. But set a dream. Have a dream. Dreaming is not unlawful. You can dream anything. I want to become this. But how you work for it is very important. How sincerely you move forward. So what I want to say is that it is not a problem. NDPS is not a problem which police can solve alone. We need all of you together. We need help from the doctors. We need help from judges. We need help from you, the society, and especially the student community. What kind of help do we need? First of all, we want to stay away from it. Second, anybody who has got into it, please report to us through anonymous portals, as I mentioned, 1933 and a KSP portal. Please give us information about these people. We'll help them out. We'll put them to counseling. And the third help you need is talk to your friends about it. Spread awareness regarding this issue. It is a very genuine issue, and especially areas near important towns like Bangalore are the worst victims. You have got the opportunities in this life. You have to be grateful for it. First of all, always remember that you are sitting there is an opportunity itself. Not everybody gets to come to this platform, right? Are you grateful? Yes, ma'am. There are so many people who are in war, people who are not able to come out of poverty, are in villages, the parents are not able to provide for them. You are lucky enough to have these parents and teachers who have given you this platform and all these resources to come to this level. Please make good use of it. I hope you realize you are the future of this country and we all look forward to you. So my best wishes to all of you, and I hope what I have told, with some percentage of it, you will realize and you will take back from here to this
to your classroom, to your homes, and help us create a better society. Thank you. Today is a special day. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ IPS ಆಫೀಸರ್, ಓಕೆ, ಒಬ್ಬರು ಲೀಡಿಂಗ್ IPS ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಹಾನರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. Now, it's your duty to ensure that at least one, not one, many of you going to be, that means take the man as a role model and get the inspiration from the man and achieve that you also become an IPS officer and make our university proud. Possible? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಜರಾತ್, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ಡರ್ ಆದಂತ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸುರನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನು ನೀವೇನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಮೇಡಮ್ ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಂಬಾಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್, all those should not become burdens for our achievements. ಅವನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ತರ ನೀವೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ KS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊಂದಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪೋದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಸೇ ದಟ್ till today your parents are taken care of you for each and everything, from pencil to till at the time of when you started going for the nursery, they give everything, book, pencil, everything they gave you. Now you are capable of holding their hands and leading their life for future. That means ಅವರ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. Knowingly, unknowingly, they come for the drug addict or they started taking drugs or any issues is there. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೋನು ಮೆಸೇಜಸ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ದಿನ 2026ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮನಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅಲೀಮ್ರವರೇ, ಶ್ರೀ ಸೀಮಂತ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಹಿತೇಂದ್ರರವರೇ, ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಏನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕದಿಯೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದು. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇಂದು ನಾವು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಪಿಡುಗನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಾಶ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಅಭಿಯಾನ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯಿಂದ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದನೇದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ತಾನೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ರೈಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಸ್? ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪವರ್. ಅಂದರೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಸಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಎಂಪವರ್ ಅಂದರೆ ಸಬಲೀಕರಿಸಿ ಅಂತ. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ರೈಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವ ಜನತೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಸ್ ಟು ದಿ ಒಕೇಶನ್. ರೈಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ ಇಟ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬರೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತಗೊಂಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆ್ಯಂಟಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಜಾಗೃತರಿರಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ನೋ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಿಯರ್ಸಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ನೋ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಕಳ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನು ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸೊ ರೆಫ್ಯೂಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರಿಗಾನ ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ is an illness, it is not a crime. So anybody who is getting addicted or is an addict, you have to treat them with compassion. ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ತಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. 4ನೇದು ಎಂಪವರ್. You should be the reason that our neighborhood stays clean, our colleges stay clean, our schools stay clean, and more importantly our friends circle stay clean. ನೀವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಡ್ರಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಡೆಸಿ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಡ್ರಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಂತ ತಾವು ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ
ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಡ್ರಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಎಂಪವರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಡೂ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಎಂಪವರ್ ದ ಯೂತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಬೆಟರ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ನಂದು ಒಂದು ದೃಢವಾದಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಅಶ್ಯೂರ್ ಮೈ CM that the Department of Home will coordinate with all departments and ensure that we have a state where drug peddlers are dealt with severe action and we will find the source and ensure we finish it. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂದೇಶ ತಾವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಶಾ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಡ್ರಗ್ ಫ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈ 2028 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ, ಈ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಇಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ 2 words. ಇವತ್ತು 2ನೇ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ತಮ್ಮ ಗಮನಿಸಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲೋ? ದೋಸ್ 2 words ಆರ್ ಬೇಡ ಬ್ರೋ. ಅಪರೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ, ಹೌದಾ? ಬ್ರೋ ಅಂತ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಳ್ಕೊತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕೈ ಎತ್ತಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬ್ರೋ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೂ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಬ್ರೋ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ. ಈಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, these are only 2 words necessary for you to keep your friend circle clean, to keep your colleges clean, to keep the society clean, to keep the neighborhood clean. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಬಾ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಅವಾಗ ತಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ಬೇಡ ಬ್ರೋ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅವಾಗ ತಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ಬೇಡ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬೇಡ ಬ್ರೋ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಜೋರಾಗಿ ಬೇಡ ಬ್ರೋ. ಇದನ್ನ ಮಾಡು, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕೂಲೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಡ ಬ್ರೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಡ ಬ್ರೋ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡೇ ಪದ ಸಾಕು. ಯಾರಾನ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾಂಜಾ ಕೊಡ್ಲಿ, ಏನೇ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾವು? ಬೇಡ ಬೇಡ ಬ್ರೋ. ಜಸ್ಟ್ 2 words, 2 words. ಇದನ್ನ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಶಾಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. that we will protect our children before that they are targeted. We will support those who need help before they are lost. We will report drug networks before they spread. We will build communities saying no to drugs is normal and asking for help is respected. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯದು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವು 28,300 kg ನಾರ್ಕಾಟಿಕ್ಸ್, ಸುಮಾರು 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 31,271 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 9,556 ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗೋದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ DG ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೇದಿಕೆ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗೋದು. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದೇವೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 2028ರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್
ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡ್ರಗ್ ಫ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ನಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಜೋರಾಗಿ, even more loud, I want Delhi to hear it. Thank you. Jai Hind, Jai Karnataka. Minister here is to support this campaign. Our state has got a young home minister. Today we have launched, our government and our leader Mr. D.K. Shivakumar has launched a campaign for the future of the youngsters of Karnataka state and the country. And here I really liked the campaign, the way it is designed and the way it is projected. Bada simple. If you want life, then say no to drugs. ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಕೂಡ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸಿನ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪೋಷಕರೇ, ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಟಕವನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. We all have pledged here. First, I would like to thank all the viewers. I think more than lakhs of students are watching this great event, important event. From the core of my heart and the state of Karnataka, I would like to thank all the students and the parents and the management of the institutions who have organized this video conferences all over the state. And today I would like to thank all the management and the faculty teachers who have brought the students here to make this campaign a great success. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು 89 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ಬೋದು, DG ಇರ್ಬೋದು, DCP ಇರ್ಬೋದು, SP ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಶೆ ಬಿಡಿ, ಖುಷಿ ಪಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವೇ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೃಢವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೇರೂಡಿಸಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಪರಿಸರ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ, ಅನೇಕರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ನಿಮ್ಮ ದೇಹ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡಬಾರದು. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದಿರು, ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀರೋ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಮೂಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಗುಪ್ತವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಕೂಡ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರ, ನಿಮ್ಮ ಊರು, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು 2028ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಶಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದಂಧೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡ್ರಗ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಘೋಷಣೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದು. ಆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ ಸಾವಿಗೆ ಅವಮಾನ, ಆದರ್ಶ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿದರೆ ಬದುಕಿಗೆ ಅವಮಾನ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶದ ಬದುಕನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ನಾವು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಚಿವರಾದಂಥ ನೂತನ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬಂದು ಇದೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಲ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅಡಕೆ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಬೆರಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು 13ರಿಂದ 14 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ ಮಾರಾಟ ಇಲ್ಲ ಸೇವನೆಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೊದಲನೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಜರುಗ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಸಮಾಜ ವಿರುದ್ಧವನ್ನಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೇನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು, ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನೀವು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಯುವಕರ ಏನು ಚಿಂತನೆ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 19,940 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾನವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇರೋಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕೂಡ ಅವರು ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು, ಯುವಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರು, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಶಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಒನ್ ಡೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಪ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ 11 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದೀಗ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ. ಇದೀಗ ಕೈರಾಲಿ ನಿಕೇತನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬಿಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಕೈರಾಲಿ ನಿಕೇತನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬಿಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್. ತದನಂತರ ಇದೀಗ BMS ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾವು ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ, ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬದಲಾವಣೆಯ ದೂತನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಂತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.